नमस्कार बंधुरा रुचिराज हेसेले सबाइके स्वागत। बांगालिर श्रेष्ठ उत्सव शारद उत्सव, ताई शारद उत्सव उपलक्षे आमार सकल दर्शक बंधुदेर जानाई शुभ शारदियार प्रीति ओ शुभेच्छा। आमी आज आपनादेर जन्य निये एसेछि दुर्गापुजो स्पेशल रेसिपि हिंगेर कचुरी और निरामिष छोलार डाल। आमी आज आपनादेर साथे शेयर करब किभाबे आपनी आपनार रान्नाघरे अति सहजेई सामान्य किछु उपकरण दिए जे कोनो नामी दामी मिष्टिर दोकानेर मतन हिंगेर कचुरी और निरामिष छोलार डाल तैरी करबेन। चलुन देखे नेওয়া যাক आमार आजकेर रेसिपि मिष्टिर दोकानेर स्वादेर निरामिष छोलार डाल और हिंगेर कचुरी आमी किभाबे तैरी करी। प्रथमे हिंगेर कचुरी तैरी करबार जन्य मयदा मेखे नेब। मयदा माखार जन्य एकटी मिक्सिंग बोले 2 कप मयदा निয়েছি, आनुमानिक 400 ग्राम। ताते सामान्य लवण दिए दिচ্ছি 2 टेबिल चामच सादा तेल। अपनी सादा तेलेर परिवर्ते घिओ व्यवहार करते पारेन। तेल और लवण दिए मयदा खूब भालो करे मिशिए नेब। एबार एते अल्प अल्प जल दिए मयदा मेखे एकटी मयदार डो तैरी करे नेब। मयदा माखार समय जल एकबारे बेशी करे देवें ना, अल्प अल्प करे जल दिए मयदा मेखे भालो करे डो तैरी करे नेबेन। मयदार डो तैरी करा हये गेछे। एबार मयदाय सामान्य तेल दिए दिচ্ছি। मयदा ठीक एरकम माखबेन, एर थेके बेशी शक्त बा नरम करबेन ना। एबार एकटी ढाकना दिए ढेके दिচ্ছি। हिंगेर कचुरी तैरी करबार जन्य एकटी पुर तैरी करे निচ্ছি। एकटी बाटीते 2 चामच छोलार डालेर बेसन निয়েছি और 2 चामच छातु निয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি सामान्य लवण। एबार एते ऐड करছি हाफ चामच हिंग। आमी गुঁড়ো हिंग व्यवहार करेছি, अपनी दला हिंगও व्यवहार करते पारेन। দিয়ে দিলাম 1/4 टीस्पून लंका और आदा बाटा। आमी काँचा लंका बेटे दिয়েছি, अपनी शुकनो लंकार गुঁড়ো व्यवहार करते पारेन। ऐड करছি 1 चामच घी। घिएर परिवर्ते सादा तेलও व्यवहार करा जाबे। एबार एते ऐड करছি हाफ चामच चीनी। चीनी दिए खूब भालो करे छातु और बेसনের साथे मिशिए निচ্ছি। एबार सामान्य जल दिए छातु और बेसनटा मेखे हिंगेर कचुरिर भेतरेर पुरटा तैरी करे नेब। पुर तैरी हये गेछे। एबार छोलार डाल तैरी करे नेब। ओभेने एकटी कड़ाईते 4 चामच तेल गरम करे निয়েছি, ताते 3খানা शुकनो लंका और 2খানা तेजपाता फोड़न दिए दिয়েছি। दिए दिलाम सामान्य जिरे और 3 चामच आदा लंका टमाटो पेस्ट करे रेखेছিলাম दिए दिलाम। हालका नाड़ाचाड़ा करे निलाम। निये एकटा मशला तैरी करे निয়েছি। এই মশলাতে দেওয়া আছে 2 চামচ জিরের গুঁড়ো, 1 চামচ হলুদের গুঁড়ো ও 1 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। सम्पूर्ण भिडियोटा देखालाम ना छोलार डाल तैरी करा। एदिके छोलार डाल सेদ্ধ करे निয়েছি प्रेसार कुकारे। एकटी बाटिर मध्य छोलार डाल ढेले निलाम। तैरी करा मशलाटा दिए दिलाम। आज के छोलार डाल तैरी करार भिडियोटा सम्पूर्णटा देखालाम ना। आमार चैनेले छोलार डालेर रेसिपि आछे। डेस्क्रिप्शन बक्से छोलार डालेर रेसिपिर लिंकटा देওয়া থাকবে, প্রয়োজনে দেখে নেবেন।
ছোলার ডাল তৈরি হয়ে গেছে। এবার হিঙের কচুরি তৈরি করে নেব। হিঙের কচুরির ময়দা 20 মিনিট আগে মেখে রেখেছিলাম। দেখুন ময়দাটা নরম তুলতুল হয়েছে। এবার একটি কাঠের পিঁড়ির মধ্যে ময়দাটা একটু ভালো করে মুছতে নিচ্ছি। এবার কুচি কেটে নেব। ময়দাটা দুভাগ করে নিলাম। এর থেকে হাতের সাহায্যে পিঁড়িতে ডলে লম্বা লেচি কেটে নিলাম। এর থেকে কুচি কেটে নেব। বাড়িতে যেমন লুচির কুচি কাটেন তার থেকে একটু বড় কাটবেন। ঠিক এইভাবে সম্পূর্ণ ময়দার কুচি কেটে নিয়েছি। এবার পুর ভরে নেব। ছাতু আর বেসন আর হিং দিয়ে যে পুর তৈরি করেছিলাম সেই পুর ময়দার গুচির মধ্যে ভরে নেব। ময়দার লেচির মধ্যে সামান্য পুর দিয়ে ঠিক এইভাবে মুখটা ভালো করে আটকে দেবেন, যাতে বেলবার সময় পুর বেরিয়ে না যায়। দেখুন আরেকটা লেচিতে পুর ভরা দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক এইভাবে লেচিতে পুর ভরে মুখটা খুব ভালো করে আটকে নেবেন। ভালো করে দেখবেন যে কিভাবে হিঙের কচুরির পুর ময়দার লেচির মধ্যে ভরা হয়। সব লেচিতে পুর ভরা হয়ে গেছে। সামান্য তেল দিয়ে দিলাম। এবার হিঙের কচুরি বেলে নেব। ঠিক আস্তে আস্তে এইভাবে হিঙের কচুরি বেলবেন। বেশি জোরে চাপ দিয়ে বেলবেন না, তাহলে পুর সাইড থেকে বেরিয়ে যাবে। আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, হিঙের কচুরি খুব বেশি পাতলা করবেন না, তাহলে তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে। ঠিক এইভাবে হিঙের কচুরি বেলে নেবেন। আর একটা হিঙের কচুরি বেলা দেখিয়ে দিলাম। এইভাবে সমস্ত হিঙের কচুরি বেলে ভেজে নেবেন। এবার হিঙের কচুরি ভেজে নেব। কড়াইতে তেল গরম করে নিয়েছি। বেলে রাখা হিঙের কচুরি গরম তেলে ছেড়ে দিলাম। দেখুন গরম তেলে দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই হিঙের কচুরি বলের মতন ফুলে উঠেছে। এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, উল্টে দিলাম। ঠিক এইভাবে এক পিঠ ভাজা হয়ে গেলে আর এক পিঠ উল্টে দিয়ে হালকা লালচে করে ভেজে নেবেন। হিঙের কচুরি যখন ভাজবেন তখন তেলটা একটু ভালো করে গরম রাখবেন। গরম তেলে হিঙের কচুরি না ভাজলে নরম হয়ে যাবে। কচুরি ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। আরেকটি কচুরি ভাজা দেখিয়ে দিচ্ছি। হিঙের কচুরি বেলে ঠিক এইভাবে গরম তেলে ছেড়ে দেবেন। এক পিঠ ভাজা হয়ে গেলে উল্টে দেবেন। আর একটা পিঠও এইভাবে ভেজে নেবেন। হিঙের কচুরি ভাজা হয়ে গেছে, একটি পাত্রের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। একটি সার্ভিস প্লেটে হিঙের কচুরি আর ছোলার ডাল পরিবেশন করবার জন্য রেডি করে নিয়েছি। আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আর এই পদ্ধতিতে বাড়িতে তৈরি করবেন, খেতে দারুণ লাগবে। যে কোনো নামি দামি মিষ্টির দোকানের থেকেও বেশি টেস্টফুল হবে। আর আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। যখনই আমি নতুন ভিডিও দেব সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুরক্ষিত থাকবেন। একটি বিশেষ আবেদন, খাবার কখনোই অপচয় করবেন না।